महेश्वरम हल्के के बीआरएस उम्मीदवार जिन्होंने नगरम, नंदपल्ली, तिगलकुंटा, पद्मावाड़ा गांव व दीगर में मुहिम चलाई हो, मंडल में वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी। लोग, खवातीन और नौजवान हर गांव में सबीता इंदिरा रेड्डी की खुशी मना रहे हैं। देही लोग रजाकाराना तौर पर सबीता इंदिरा रेड्डी की हिमायत में आगे बढ़ रहे हैं, जो महेश्वरम की तरक्की के नाकाबिले तस्खैर रहनुमा बने हुए हैं। सबीता इंदिरा रेड्डी ने अरोरा गली गली में रोड शो और पदयात्रा के जरिए आवाम को महसूस किया है। फूलों और फलों से लोगों ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की है। उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से उनसे जो प्यार दिखाया गया है उसे वो कभी नहीं भूलेंगी और आवाम की खिदमत जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि महेश्वरम हल्के के लोग मेरी ताकत है और उन्हें आवाम का आशीर्वाद हासिल होगा, जो असली लीडर का मुकाबला करने के लिए नोटों के बंडल लेकर आते हैं। इस मौके पर वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत इंतखाबात के वक्त पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं करेगी, बल्कि नताइज आने पर उनमें इजाफा करेगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर 4,000 रुपए फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आते ही उसे 6,000 तक बढ़ाया जा रहा है। सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को हर माह 3,000 रुपए फराहम किए जाएंगे और 93 लाख सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा, जैसे रायतू बीमा इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि अब तक रैतू बंधु स्कीम के जरिए 369 करोड़, रायतू बीमा के जरिए 24 करोड़, कर्ज मुआफी के तहत 87 करोड़, आसरा पेंशन के तहत 576 करोड़, कल्याण लक्ष्मी के तहत 108 करोड़, शादी मुबारक स्कीम के तहत 51 करोड़ और 15 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। महेश्वरम हल्के में वजीर आला की मदद के तहत करोड़ों रुपए के तरक्याती काम मंजर आम पर आ रहे हैं। बताया गया कि हल्के के शहरी इलाकों में 16 करोड़ जदीद धोबी घाट, 8 करोड़ भेड़ों की तकसीम के लिए 42 करोड़, मछली की तकसीम के लिए 5 करोड़, 2029 में खवातीन के लिए केसीआर किट्स तामीर किए जा रहे हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। सरकारी हॉस्पिटल्स हल्के में 84 जात बरादरियों को इज्जत नफ्स की इमारतों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। हल्के महेश्वरम में 280 करोड़ के खतीर फंड से तालीम के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां लाने का जिक्र किया गया है। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 40 करोड़ से अर्बन फॉरेस्ट पार्क तैयार किए गए हैं। कदीम मंदिरों की तरक्की के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 450 करोड़ सड़कों की तरक्की के लिए 284 करोड़ महकमे पंचायती राज के जरिए और 160 करोड़ रुपए अशरा की तकरीबात के हिस्से के तौर पर खर्च किए गए हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान का मुकाबला महेश्वरम हल्के में एक खातून से है। सबीता इंदिरा रेड्डी की कार के निशान को वोट दे और जीते। हमने तरक्की की है, हम वोट मांग रहे हैं। तरक्की की भलाई करे फलाही सरकार। तेलंगाना के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले बीआरएस की हिमायत करे। सबीता इंदिरा रेड्डी को जिताए। అమ్మాయి ఇక్కడ రైతులు ఉండరు, మీ దగ్గర పని పిలుస్తారు, ఇద్దరిని పని పిలిచినప్పుడు వాడు బాగా పని చేస్తాడు. రోజంతా పని చేసినాక ఇంటి పోయేటప్పుడు పని చేసినామంటే వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళకి ఇచ్చి అన్నం కూడా పెట్టి పంపిస్తారు, ఎందుకంటే బాగా పని చేసిందని. ఇంకోటి చెట్టు కింద అనుకుంటాడు, వచ్చి నాకు కూడా ఇవ్వండి. ఏం చెప్తారు మీరు? పని దొంగ పొద్దున దాకా చెట్టు కింద అనుకున్నావు, నీకేం చేసేది అంటారు. అవునా? ఇక్కడ కూడా అదే పని చేసింది మేము, చెట్టు కింద వండుకొని వచ్చింది వాళ్ళు. గుర్తుపెట్టుకోండి, 5 ఏళ్ళు పని చేసినాం కాబట్టి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ధైర్యంగా వచ్చి అడుగుతున్నాడు. కేసీఆర్ గారు ఏ పని చేసిందో ఈ పని చేసినాం అడుగుతున్నారు. ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు 10 ఏళ్ళు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు. ఏం పని చేసిందో పని అడిగి ఓటు పని చెప్పి ఓటు అడగమని చెప్పండి. ఇంకో ఆయన వచ్చిండు, ఎందుకంటే ఇందిరారెడ్డి గారి మీద ఒకసారి ఓడిపోయినాను. తర్వాత ఇందిరారెడ్డి గారు చనిపోయినాక నేను పోటీ చేస్తే నా మీద కూడా పోటీ చేసిండు. ఆ రోజు నేను పుట్టిన దుఃఖంతో వెళ్ళి పోటీ చేస్తుంటే వచ్చి మళ్ళీ పోటీ చేసిండు. అప్పుడు కూడా డబ్బులు సంచులు నెత్తులు పెట్టుకొని వచ్చిండు, ఓడిపోయిండు. 4 ఏళ్ళు అమెరికా వాడిపోయాడు. అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలను పట్టించుకొని, అక్కడ ఓటేసిన జనాలను పట్టించుకొని అమెరికా పోయాడు. మళ్ళీ వచ్చిండు, మళ్ళీ సబితా మీద పోటీ చేస్తా అన్నాడు. అక్కడ ఉన్న లీడర్ ఒప్పుకోలే. 4 ఏళ్ళు పత్తాకిలో మీరు ఇప్పుడు వస్తే మేము చేయమన్నాడు. అప్పటిదాకా ఎక్కడ వాడిపోయాడు, పోటీ చేయగా సార్. మళ్ళీ మెడ్చల్ పోయిండు, అది పోటీ చేస్తే
ఒకసారి గెలిచినాక మళ్ళీ రెండోసారి పోటీ చేస్తే అది ఓడిపోయింది. 70,000 ఓట్లతో ఓడిపోయింది. 70,000 ఓట్లతో ఓడిపోయి మళ్ళీ విడిచిపెట్టి వచ్చి తుక్కుగూడలో సెటిల్ అయిపోయాడు. వ్యాపారం కోసం భూములు కొన్నాడు. 350 ఎకరాలు కొన్నాను నేను అని చెప్తున్నాడు. ఎవరి కోసం కొన్నావు? 350 ఎకరాలు ఎవరి కోసం కొన్నావు? ఏమైనా కరోనా వచ్చినప్పుడు ఇదే తుక్కుగూడలు ఉన్నావు కదా, మరి 350 ఎకరాలు కొని బాగా కోట్లు సంపాదించినావు కదా, కరోనా వచ్చినప్పుడు 1 రూపాయి తీసుకొచ్చి మా పేదవాళ్ళకంటే నువ్వు మంచివా? నువ్వు పక్కన తాండా ఉండే కదా, తాండా పీపుల్ ఉండే పక్కన వాళ్ళ భూమిలో తీసుకున్నావు కదా, ఒక్కసారి గుర్తుకొచ్చిందా? నేను సేవకుని, నేను పని చేయాలని ఆలోచించినట్టు ఆలోచించలేదు. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ 23 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి వచ్చింది ఇక్కడికి. ఇంకొక మాట చెప్తున్నాడు ఆయన, నాకు మహేష్ అనే పోటీ చేయడం ఇష్టం లేదు, నేను అడగనే లేదు, నేను తాండూరు అడిగితే నాకు మహేష్ ఇచ్చిండ్రు, ఇక ఇచ్చింది కాబట్టి నేను వచ్చిన ఓటు అయింది అంటున్నాడు. ఇష్టం నేను పెళ్లి చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇడిచేటు కదా మరి అనవసరంగా ఓటు వేస్ట్ చేయకుండా నాకు ఇష్టం లేదు అని కూడా మహేష్ వచ్చిండు. మరి ఇష్టం లేదా ఎందుకు ఓటు వేయాలా? ఇష్టంతో మీ మధ్య నుండి మాలాంటి వాళ్ళని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది మీకు అందరికీ కూడా. మరొక్కసారి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 4 రోజులకు డబ్బులు ఉన్నాయి, డబ్బుల సంచులు ఎత్తి మీద పెట్టుకొని వస్తున్నాను వాళ్ళంటే జనబలం ఉంది, మాకు బలం అంతా నా బలం అని చెప్తున్నాను నేను. దానికోసం ఎవరు భయపడరు ఇక్కడ, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఇంకొక మాట ఆలోచించండి, లీడర్లను ఎట్లా ఉంటే పైన మా లీడర్లను ఆలోచించండి. కేసీఆర్ గారు ఎట్లా ఆలోచిస్తారు? ఈరోజు 10,000 ఇస్తుండే ఎక్కడికి, ఏమన్నాడు? 10,000 సరిపోతలేవు కదా, 16,000 చేద్దామమ్మా ఇది ఎలక్షన్ అయితే అన్నాడు. మరి 16,000 రావాలంటే కేసీఆర్ ఓటు వేయాలి కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. మా అన్నయ్య ఉన్నది ఇక్కడే 500 ఇస్తుంది మీ ఇద్దరు ముందు. ఇప్పుడు 4,000 ఇచ్చింది అడుగుతున్నాను పెన్షన్ వికలాంగులకి. ఏమంటున్నాడు? 4,000 కూడా ఎందుకు, మనం రాగా ఇంకా పెంచుదాం, 6,000 చేద్దాం అంటున్నాడు. మరి 6,000 రావాలంటే కేసీఆర్ ఓటు వేయాలి కదా. మా పెద్దమ్మలు ఉన్నారు, 200 ఉన్నది 2,000 వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మొన్న ఊరికి పోయి అడిగిన, అమ్మ ఎట్లా ఉన్నావు, ఏమవుతుందంటే బిడ్డ నాకు 2,000 వస్తుంది, వాళ్ళు మీరు చెప్పిన మాటలు నేను నమ్మా, కేసీఆర్ ఏదైనా చేస్తాను ఇంకొక 1,000 పెంచమని బిడ్డ అన్నది. కేసీఆర్ గారికి అదే మాట